Hi student, good morning and welcome in our today's session. In last lecture, we see the examples, question number 1 to question 5 in our exercise 1.2. Depending on the formula, that is sum due, true discount and PW. PW means present work, SD means sum due and TD means true discount. N is period of the bill and R is the rate of discount. In last lecture, we see this formula, that is sum due is equal to PW plus TD. True discount TD is equal to PW into N into R divided by 100. And again sum due is equal to PW in bracket 1 plus NR divided by 100. Now we see the some new formula, that is banker's discount SD into N into R is equal to divided by 100. And BD is equal to also sum due is also called as a face value. Sum due or it may be a फेस व्हॅल्यू. बाय एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला जो वर्ड दिला असेल, सम ड्यू दिला असेल तर सम ड्यू घ्यायचा, फेस व्हॅल्यू म्हटलं असेल तर फेस व्हॅल्यू लिहायचं आपल्याला. नेक्स्ट एफडी बीडी इज इक्वल टू एफव्ही इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100. The face value and sum due is same. Now next the banker's gain is equal to BD minus TD and BD is equal to TD plus हा फॉर्म्युला मी रिअरेंज करून घेतला. BG is equal to TD into N into R divided by 100. Again we have one more formula for banker's gain, that is BD minus TD. Hence I am finding here BD is equal to TD plus BG. Again I am writing the value of BG here, so we get the value of BD is equal to TD plus TD into N into R divided by 100. That means this is a trade discount on X. जी तुमची ट्रू डिस्काउंट असेल त्याचा जो इंटरेस्ट असेल, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड डिस्काउंट. And where what is means by BD? BD means banker's discount and BG is a banker's gain. Now there is one more formula, that is BC. BD is equal to cash value, face value minus CV, that is cash value, or it may be also written as SD minus CV. फेस व्हॅल्यू मायनस कॅश व्हॅल्यू ह्या फॉर्म्युलेने सुद्धा आपल्याला BD ची व्हॅल्यू काय करता येते, फाइंड आउट करता येते. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्झाम्पल, that is question number 6. Now see what is question number 6 here. Find the true discount, banker's discount and banker's gain on a bill of rupees 4,240 due for 6 months, hence at 9% per annum. Means here we have to find TD, BD and banker's gain. That means we have to find the value of BG on a bill of 4,240 due म्हटले पहा. So this is the value of SD given. SD is equal to rupees 4,240 and hence due for 6 months. That means N is equal to 6 months, but period can be taken years. So divided by 12, 6 upon 12, that means 1/2 years. Next, the rate of interest R is equal to 9% per annum. And what values we have to find here? That is TD. Next, BD. And next one, that is BG. So first आपल्याला कोणती व्हॅल्यू दिलेली आहे पहा, सम ड्यू दिलेला आहे, एसडी दिला. सो आपण काय करू शकतो, बीडी फाइंड करता येईल आपल्याला. एन माहिती आहे, आर माहिती आहे, सम ड्यू पण माहिती आहे. सो हियर वी फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ बीडी. देयरफॉर we know that BD is equal to SD into N into R divided by 100. Write the values. Value of SD 4240 into N means period of bill 1/2 years and value of I is 9 divided by 100. So if we simplify this, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2120. 2120 into 9 divided by 100. So again 1 0 will get cancelled here. 9 2s are 18. 9 2s are 18. 9 1s are 9. 9 plus 1 10. Again 1 carry and again 9 2s are 18. 18 plus 1 19 divided by 10. Since the banker's discount is equal to rupees 190 upon 10, that means 190.8. Therefore banker's discount is rupees 190.8. Now we have to find the next value, that is true discount. So first here assume the true discount be X and use this formula, that is BD is equal to TD plus TD into, because we know the value of BD, since we find the value of
TD here. So first consider, let TD be rupees X. TD be rupees X. But we know the value of BD, so use the formula of BD. Therefore, BD is equal to TD plus interest on TD, that is N into R divided by 100. Value of BD is 190.8 is equal to TDB X. So X into N is half into R 9 divided by 100. Therefore, X as it is 190.8. Value of X is as it is. Now here 9X divided by 2 into 100, that means it is 200. Therefore, 190.8 is equal to 200x and the plus 9x, that means it is 209x upon 200. Therefore, x is equal to 190.8 into 200 divided by 209. Therefore, the approximate value of x is 182.58. Therefore, trade discount is rupees 182.58. Trade discount is 182.58. Now we get value of TD, value of BD. Now we have to find the value of BG, that is banker's gain. So which formula we use here? Banker's gain is equal to BD minus TD. So right here. Therefore, banker's gain is equal to BG is equal to BD minus TD. What is value of BD? Banker's discount is 190.8 minus value of trade discount is 182.58. So consider this as a 0. So 10 minus it is 2. Here 7 minus 5, 2. Again here 10 minus 2. Hence it is 8. Again here 0. So which is rupees 8.22. Therefore, the banker's gain rupees 8.22. So first value of BD 190.8. Next TD, value of TD 182.58 rupees, and the banker's gain is rupees 8.22. Now see next example, example number 7. True discount on a bill is rupees 2,200. Is rupees 2,200, and the banker's discount is rupees 2,310 if the bill is due 10 months. Hence find the rate of interest. That means here we have to given the value of TD, true discount, and the value of BD, that is banker's discount, and the period of the bill is of 10 months, and we have to find the rate of interest. That means find the value of R. Right, given. What is given here? Question number 7. What is given? Value of TD is given. TD is equal to rupees 2,200. Next, banker discount is given, which is rupees 2,310, and the period of bill, that is N, is equal to, is due for 10 months. So first taking in years, that is 10 divided by 12, since it is 5 upon 6 years, and we have to find the rate of interest. So which formula you use here? We know the value of TD and we know the value of BD. So use the formula of BD. This formula we use here. Since we know the value of BD and TD, hence we get the value of this R. We know that. These examples are very easy, but you must know the formula. BD is equal to TD. Instead of this TD into N into R, we write interest on TD. TD into N into R divided by 100. So use the value. Value of BD is 2310. Value of TD 220 plus again 2200 plus value of N
5/6. You have to find the value of r, right, as it is, upon 100. Now this 2310 minus 2200 is equal to 2200 plus, sorry, here it is product, and 5 into r divided by 600. Though these two zeros will get cancelled here, and hence it is 10 minus 0, 0 minus 0, 0, again 1, and 3 minus 2, it is 1. Therefore it is 110 is equal to 22 into 5, again it is 110 into r divided by 6. So 110 will be cancelled here, therefore r is equal to 6. Therefore the rate of interest is 6% per annum. The rate of interest is 6% per annum. Now see our next example, example number 8. Let us see example number 8. A bill of rupees 6,395 drawn on 19th January 2015 for 8 months was discounted on 20th February 2015 at 8% per annum interest. What is the banker discount and what is the cash value of the bill? आता ह्याच्या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला कन्सेप्ट अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत पहा. फर्स्ट, आता सपोज एखादी काहीतरी अमाऊंट आहे, एखादं काहीतरी तुम्ही वस्तू घेतली आहे, सपोज 20,000चं फ्रीज घेतलंय आणि त्या दिवशी तुम्हाला काय दिलं, त्या फ्रीजची पावती दिली, रिसिप्ट दिली. सपोज आजची डेट किती आहे, 19 ऑक्टोबर. या दिवशी काय केलं, तुम्हाला बिल दिलंय तर जो कोण असेल त्याने. मग आता आपल्याला काय करायचंय, त्यांनी म्हटलंय 8 मंथ साठी हे बिल किती दिवसांसाठी घेतलंय, म्हणजे पिरियड ऑफ बिल किती असणार त्याचा 8 मंथ. जे ही जी अमाऊंट आहे तो कधी पे करणार आहे, 8 महिन्यानंतर. सो ऑक्टोबर पासून 8 महिने किती होतात, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे आणि जून. 19 जून म्हणजे ह्याची जी ड्यू डेट आहे, आता ही 8 महिने त्याचं काय दिलं होतं त्यांनी पिरियड ऑफ बिल, की या 8 महिन्यानंतर हे बिल पेड केलं तरी. मग ही जी डेट आली हिला काय म्हणायचं, नॉमिनल ड्यू डेट इज कॉल्ड ॲज नॉमिनल ड्यू डेट. आता पुन्हा ही डेट म्हणजे त्याची लास्ट डेट नसते, आपल्याला नेहमी 3 दिवसाचा ग्रेस पिरियड मिळत असतो प्रत्येक डेट वरती. सो प्लस 3 डेट्स, प्लस 3 डेट 19 जून, आणि पुन्हा त्याच्यामध्ये 3 जर ऍड केले तर किती होती, 22 जून. अँड दिस डेट इज कॉल्ड ॲज अ लीगल ड्यू डेट, इज कॉल्ड ॲज अ लीगल ड्यू डेट. तुम्हाला एक्झाम मध्ये असे क्वेश्चन्स असतात का, थेरी क्वेश्चन्स, म्हणजे तुम्ही ज्या दिवशीचं बिल पे काढलं असेल, ज्या दिवशी वस्तू खरेदी केली, ज्या दिवशी ते बिल काढलं गेलं, त्याला काय बोलायचं, डेट ऑफ ड्रॉविंग, डेट ऑफ ड्रॉविंग द बिल. पण त्या बिलावरती मुदत किती दिवसाची दिली होती, 8 महिन्यांनी भरायची मुदत होती. म्हणजे इथून आपण 8 महिने काउंट केले तर ते किती मिळतात, 19 जून पर्यंत मिळाले. 19 जून ही काय झाली, त्या बिलाची नॉमिनल ड्यू डेट झाली. दिस इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल ड्यू डेट. पण ती म्हणजे शेवटची डेट नसेल, आपल्याला कोणतीही मुदत दिली तर त्यावरती 3 दिवस एक्स्ट्रा मिळतात, ज्याला आपण ग्रेस पिरियड असं म्हणतो. मग त्याच्यामध्ये 3 डेज ऍड केले तर किती येतं, 22 जून. म्हणजे ही जी डेट मिळाली हिला काय म्हटलं जातं, लीगल ड्यू डेट. ज्यामध्ये 3 दिवसाचा ग्रेस पिरियड ऍड केला जातो ती डेट म्हणजे लीगल ड्यू डेट असते. आणि तुम्हाला जी मुदतीची डेट दिलेली आहे तिला काय म्हणायचं, नॉमिनल ड्यू डेट. आणि ज्या दिवशी तुमचं बिल काढलं गेलं, दिस डेट इज कॉल्ड ॲज अ डेट ऑफ ड्रॉविंग द बिल. या गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत. तुम्हाला इथून पुढचे सगळे एक्झाम्पल सोडवताना या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. नाउ सी अवर नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 8. नाउ सी हिअर, आणि तुमची जी अमाऊंट आहे हिला काय म्हटलं जातं, फेस व्हॅल्यू. त्या अमाऊंटला काय म्हणायचं, फेस व्हॅल्यू, किंवा आपण हिला काय म्हणतो, सम ड्यू, एसडी असंही म्हटलं जातं. आणि ती जी अमाऊंट दिली जाते, ही जी नंतर ना तो जो कोण असेल XYZ त्याने जी अमाऊंट भरली जाईल तिला काय बोललं, कॅश व्हॅल्यू. दिस व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज अ कॅश व्हॅल्यू. ही जी सुरुवातीची तुमची अमाऊंट आहे इट इज कॉल्ड ॲज अ फेस व्हॅल्यू, और इट मे बी इट इज कॉल्ड ॲज अ सम ड्यू, SD. नाउ सी अवर एक्झाम्पल.
ह्या कन्सेप्ट लक्षात ठेवायच्या. फर्स्ट जी डेट असते ती डेट ऑफ ड्रॉविंग असते. सेकंड तुमची जी महिने दिलेत ते ऍड करून जी डेट मिळते इट इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल ड्यू डेट. पुन्हा त्या डेटमध्ये +3 ग्रेस पिरियड ऍड केला तर आपल्याला कोणती डेट मिळते? लीगल ड्यू डेट. व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. Now see example number 8. A bill of rupees 6095. That means this is our face value or it is also called as a SD. Question number 8. Given SD or face value of the bill is 6395. For किती महिन्यांसाठी डिस्काउंटेड आहे? 8 months साठी आहे. आणखी पुढे काय म्हटलंय? अँड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर annum and R is equal to 8% per annum. Now see, date of drawing the bill. कोणत्या तारखेला ते बिल काढलेलं आहे? डेट ऑफ ड्रॉविंग द बिल दॅट इज 19 January 2015. 19 January. अँड पिरियड ऑफ बिल किती ठेवलेला आहे त्या ठिकाणी? 8 months आहे. म्हणजे 8 महिन्यांची काय दिलेली आहे त्याला? मुदत दिलेली. पिरियड ऑफ बिल इज इक्वल टू 8 months. Therefore नॉमिनल ड्यू डेट किती असेल त्याची? इथून पुढे काय करायचे? 8 months काउंट करायचे. Therefore नॉमिनल ड्यू डेट is equal to 19 January, February, March, April, May, June, July, August and September. That means the nominal due date is 19th September 2015 and hence its legal due date is, therefore legal due date is equal to, add +3, then it is 22th September 2015. Now we have to find, what we have to find here? That means the cash value of the bill. आता क्वेश्चन व्यवस्थित समजून घ्यायचा आहे. जी कोण व्यक्ती असेल त्याला ते बिल कधी पेड करायचं होतं? 22 सप्टेंबरला पेड करायचं होतं, पण त्याने ते बिल मधीच पेड केलंय. पहा डेट ऑफ डिस्काउंट किती आहे? कधी पेड केलं बिल? डेट ऑफ डिस्काउंट इट इज इक्वल टू 20 फेब्रुवारीला काय केलं? त्यामध्येच म्हणजे इंटरेस्ट रेट कमी होण्यासाठी पैसे आले म्हणून त्याने ते मध्येच भरून टाकले. किती भरले? 28 फेब्रुवारीला पैसे त्यांनी भरलेले आहेत, पण भरायचे कधी होते त्याला? ऍक्च्युअली 22 सप्टेंबरला पैसे भरायचे होते. मग आता आपल्याला काय करायचंय? तर त्यांनी मध्येच पैसे भरले, पण ते किती भरले ते फाइंड आउट करायचं. कॅश व्हॅल्यू ऑफ द बिल फाइंड आउट करायचं आपल्याला. आता काय करावं लागेल? पहा सुरुवातीला तुम्हाला डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पासून तर लिगल ड्यू डेट पर्यंत किती दिवस आधी, कारण त्याला भरायचे किती होते? इतके 6395 भरायचे होते, पण त्याने मध्येच पैसे भरले 28 फेब्रुवारीला भरले. ऍक्च्युअली भरायचे होते 22 सप्टेंबर पर्यंत. म्हणजे किती दिवस आधी त्याने पेमेंट केलंय ते तुम्हाला काय करावं लागेल? आधी फाइंड आउट करून घ्यावं लागेल. मग आता कसे काढायचे डेट? आपल्याला काय करावं लागतील? ह्या डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पासून तर लिगल ड्यू डेट पर्यंत किती डेज होतात ते फाइंड आउट करायचे. सो देअरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज फ्रॉम date of discounting to the legal due date, to the legal due date. म्हणजे किती दिवस आधी त्याने काय केले? पैसे भरले ते फाइंड केले की आपण बीडीचा फॉर्म्युला वापरून ती व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. लीगल ड्यू डेट. सो 28 फेब्रुवारी पहा, म्हणजे तो 20 फेब्रुवारी हा 28 चाच असेल. नेक्स्ट फेब्रुवारी नंतर मार्च, नेक्स्ट एप्रिल, मे. लिगल ड्यू डेट किती होती आपली? सप्टेंबर पर्यंतची. जून, जुलै, ऑगस्ट अँड सप्टेंबर. सप्टेंबर किती? 22. म्हणजे टोटल किती डेज आधी त्याने पैसे भरले ते फाइंड करतो. मार्च 31, एप्रिल 30, मे अगेन 31, जून 30, जुलै अँड ऑगस्ट 31. सो फाइंड द टोटल डेज. 30, 60, 90, then 120, 150 and 180. 180, 181, 82, 83, 84 and this Septemberचे 22 म्हणजे किती होतात? 6 and that is 206.
Therefore the total number of days म्हणजे त्याने 206 डेज काय केले अगोदर पैसे भरले म्हणजे आपल्याला हा पिरियडला काय करून घ्यावं लागेल इयर मध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल. Therefore n is equal to n means period हा कशामध्ये मिळाला आपल्याला डेज मध्ये मिळाला. n is equal to 206 divided by 365 years. आता ह्याच्यावर आपल्याला कोणती व्हॅल्यू काढून घ्यायची आहे बँकर्स डिस्काउंट काढायचं आहे. फर्स्ट वी फाइंड दी बँकर्स डिस्काउंट आणि एकदा का तुम्हाला बँकर्स डिस्काउंट मिळाला की आपण हा शेवटचा फॉर्म्युला वापरू. बँकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे आणि मग आपल्याला कोणती व्हॅल्यू काढायची आहे तर त्याची कॅश व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. देअरफॉर बँकर्स डिस्काउंट बीडी इज इक्वल टू कोणता फॉर्म्युला वापरणार आपण सुरुवातीला FV इंटू एन इंटू आर इंटू एन इंटू आर डिवायडेड बाय 100. किती आहे त्याची फेस व्हॅल्यू 6395 इंटू एन किती आला पिरियड दॅट इज 206 डिवायडेड बाय 365 इंटू इंटरेस्ट किती दिला 8 डिवायडेड बाय 100. Therefore BD is equal to 6395 into 206 into 8 divided by 365 into 100. Therefore BD is equal to, I am writing the approximate value of this, that is 288.74. If we check this calculation, then we will get the value of this bankers discount is rupees 288.74 rupees. आता तुम्हाला bankers discount मिळाला आहे. We have to find the value of that is cash value find करायची आहे. So use this formula. We have BD is equal to FV minus CV. Find out करायचं CV. Therefore CV is equal to FV minus bankers discount. That means face value 6395 minus this is 288.74. Therefore CV is equal to, again take this 2 0, 10 minus 4 which is 6, 9 minus 7 2, here 4 14 minus 8 it is 6, again it is 8 minus 8 0 and 3 1 and here it is 6. Therefore cash value of the bill is rupees 6106. Therefore cash value is rupees 6106.26. This is the cash value of the bill. Now see next example, question number 9. A bill of rupees 8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for rupees 7,680 on a certain date. Then find the date on which it was discounted at 10% per annum. क्वेश्चन व्यवस्थित तुम्ही आधी रीड करायचा त्यावरून तो समजून घ्यायचा. काय म्हटलंय पहा बिल किती रुपीचं ड्रॉन केलंय 5th जानेवारीला 8,000चं. दॅट मीन्स दिस इज अवर फेस व्हॅल्यू और वी ऑल्सो कॉल्ड एज सम बिल. For 8 months discounted months म्हटलंय पहा पिरियड ऑफ द बिल इज 8 months at a rate 10% per annum. तर त्या माणसाने काय केलंय जो कोण असेल त्याने मध्येच पैसे भरलेत. पुन्हा कधी भरलेत कॅश व्हॅल्यू दिलेली आहे तुम्हाला म्हणजे जी अमाऊंट भरली ती किती दिली आहे कॅश व्हॅल्यू दिली आहे. देन फाइंड द डेट म्हणजे त्याने जी डेटला पैसे भरले ती डेट काय करायची आपल्याला फाइंड आउट करायची. सो राईट फर्स्ट V1 cash value. First we have V1 face value or we write SD sum due. That is 8,000. Is 8,000. Rate of interest दिलेलं पहा किती 10% per annum. Next date of drawing the bill म्हटलं. Date of drawing bill is equal to date किती दिली आहे 5th January 1998 and period of bill किती ठेवला इथे period of bill is equal to 8 months. Period of bill is 8 months म्हणजे नॉमिनल ड्यू डेट किती मिळेल आपल्याला
Therefore nominal due date. पुन्हा जानेवारीपासून एच मंथ कॅल्क्युलेट करा. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर. दॅट मीन्स 5th September. Date of nominal due date is 5th September. Therefore its legal due date is add 3 days grace period. Legal due date is equal to 5 plus 3 days. That means 8 September 1998. क्वेश्चन काय म्हटलंय पहा. आता तुम्हाला इथे कॅश व्हॅल्यू दिलेली आहे त्याने, सीपी म्हणजे त्याने जी मध्येच अमाऊंट भरून टाकली आहे इंटरेस्ट कमी करण्यासाठी, पैसे वाचवण्यासाठी. ते किती भरलेत त्याने? 7,680. ऍक्च्युली भरायचे किती होते? 8,000 भरायचे होते, पण त्याची डेट किती होती? 8 सप्टेंबर होती. मध्येच पैसे भरले गेले 7,680. देन फाइंड द डेट ऑन विच ही पेड द बिल. सो वी हॅव टू फाइंड द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. Date of discounting we have to find here. So first we know the face value and cash value. So from these two values we find the banker's discount first. Therefore, so first we have BD is equal to SD or face value minus CB. फेस व्हॅल्यू किती दिली आहे? 8,000 and 7,680 which is equal to again 0, 10 minus 8 which is 2, and here 9 minus 6 that is 3. Therefore banker's discount is rupees 320. Banker's discount is rupees 320. आता पाहिजे, एक मिनिट लक्ष द्या. आपल्याला फेस व्हॅल्यू माहिती आहे, बँकर्स डिस्काउंट माहिती आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला काय काढून घ्यायचा? पिरियड फाइंड आउट करायचा, म्हणजे त्याने किती दिवसांमध्ये पैसे पे केलेले आहेत. सो एकदा तो दिवस मिळाला की त्याच्यावरून आपण काय करू शकतो? ऍक्च्युअल डेट फाइंड आउट करायची. सो युझिंग द फॉर्म्युला ऑफ बीडी अँड युझिंग व्हॅल्यू ऑफ एसडी ऑर एफव्ही वी फाइंड द पिरियड, म्हणजे किती दिवसात भरले, आणि नंतर त्याला इयर्स मध्ये कन्वर्ट करून घ्या, आणि तेवढे डेज काय करायचे? आपल्या लिगल ड्यू डेट मधून मायनस करून घ्यायचे. Therefore, BD is equal to FV into N into R divided by 100. Value of BD is 320 is equal to face value 8,000 into N काढायचे तुम्हाला, किती दिवसात भरले? रेट दिलेला आहे 10% per annum. Rate of interest is 10% divided by 100. So these two zeros will be cancelled here. Hence again 1 0 will get cancelled. 32 is equal to 80 into n. Therefore n is equal to 32 divided by 80. So 8 20, that means 4/5 years. इथे जो तुम्हाला पिरियड बँकर्स डिस्काउंट मधून एन मिळेल तो कशामध्ये मिळेल? इयर्स मध्ये मिळेल. पण इयर्स मध्ये नको, आपल्याला ते कशामध्ये काढून घ्यायचे? डेज मध्ये काढायचे. सो आपण काय करूया, त्याला मल्टिप्लाय करून घेऊया. 4/5 since it is 320 into 80, that means 8/5 since it is 2/5 years. 4 2s are 8 and 4 5s are 20. Therefore n is equal to 2/5 into 360. एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, ज्यावेळेला तुम्हाला इयर पिरियड हा डेज मध्ये मिळतो आणि तुम्हाला कन्वर्ट करायचा इयर्स मध्ये, त्यावेळेस 365 ने काय करायचं? डिवाइड करायचं. आता इथे जो मिळाला तो इयर्स मध्ये मिळाला, आपल्याला काय काढून घ्यायचं? डेज काढायचे, किती दिवस आधी पैसे भरले. सो 365 ने मल्टिप्लाय करा. Therefore 2 into 365 and dividing here by 5. 5 7s are 35, again 1 and 5 3s are 2 into 73, that is 146 days. आता आपल्याला काय मिळालं? एन मिळाला, म्हणजे 146 दिवस त्याने काय केलेले आहेत? आधीच पैसे भरलेत. कधीपासून? तर डेट ऑफ लिगल ड्यू डेट पासून. मग काय करा, लिगल ड्यू डेट पासून म्हणजे ह्या दिवसांमधून 146 डेज काय करायचे आपल्याला? मायनस करायचे. देअरफॉर टू फाइंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, reduce 146 days, reduce 146 days from date of discounting.
फ्रॉम लिगल ड्यू डेट. आता ऍक्च्युअली त्याला पेड कधी करायचे होते पहा 8 सप्टेंबर. सो ह्याच्यातून आपल्याला पूर्ण इथपर्यंत त्याचा पिरियड होता, तर त्याने आधीच पैसे भरले. किती दिवस? 146. म्हणजे इथे किती घेणार? सप्टेंबर 8. आता रिव्हर्स जायचं आपल्याला. सप्टेंबर देन ऑगस्ट. ऑगस्टचे वेळेस किती? 31. नेक्स्ट जुलैचे किती? अगेन इट इज 31. आपल्याला टोटल किती मायनस करायचे? 146. सप्टेंबर, ऑगस्ट, जुलै, जून, देन मे, एप्रिल. मग आता किती होतात पहा हे? अगेन 31. सो 30, 60, 90 and 120. 120 plus this is that is 130. 130, 31, 32, 33. पण टोटल किती आणायचे? 136 आणायचे. 133. इथे पुन्हा काउंट करा. 60 and this is 120. 120 plus 80. 128. 28 आणि टोटल किती होतील मग आपले हे? 30, 31, 30, 60, 90, 120, 120 आणि पुन्हा हे 8 ऍड केले तर ते किती होतील? 128, 29, 30 आणि 31. दिस इज 131. 146 मधून 131 मायनस केले तर किती राहतील? 6 minus 1 5, 4 minus 3 1. म्हणजे एप्रिलचे किती डेज घेतले? म्हणजे टोटल आपले किती होतात? टोटल मायनस किती करायचे होते? 146 मायनस करायचे होते. कशामधून? लिगल ड्यू डेट किती होती? 8 सप्टेंबर. मग त्याच्यामधून मी काय केलंय? हे 146 काय केले? कमी करून टाकले. तर शेवटचे एप्रिलमध्ये किती आले? 15 एप्रिल. Therefore the date of discounting is 15th April 1998. Therefore he paid the bill on the date 15th April 1998. So you should try the next examples which are given in your exercise. You must try this. The example number 10 is also very easy. In this example, we have to give the date, drawing of the bill and the period of bills, and the rate is given here, that is 5%, and here we have to give cash value. We have to given the cash value and we have to find the face value of the bill. So आहे त्या पद्धतीनेच तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे पा. यू शुड ट्राय टू सॉल्व्ह दिस एक्झाम्पल. सुरुवातीला डेट कॅल्क्युलेट करा, त्यावरनं तुम्हाला पिरियड मिळेल. एकदा का पिरियड मिळाला त्यावरनं बँक